Notification sir. Borom Ganang Deputy Speaker sir. Tripakik Sukti 2 तारीख मार्च 2024 भारत सरकार राज्य सरकार तय त्रिपुरा मथाबाई जे एग्रीमेंट अंगनी अबनो नासिगिनो ओ एग्रीमेंट नो रोखसावै जों आरो मेन अपोजिशन पार्टी नि याकारै सरकार बाय गदालखा सरकार बाय गदालमानि जों अब नुखा जोंरो डॉक्टर काहमायने फानो MOS रजाक फानो जों आबनो तरजागलिया एडिसिनि लुकुरंनि बागिनाय वानसुगिनो जों नाहारै जों खालगै नासिङै दंखा फिया बासार अरो जे चुक्तिओ जिनि हिस्ट्री कल्चर इकोनॉमिक जिनि लैंग्वेज लैंड राइट्स पॉलिटिकल राइट्स नि जे तंगमानि अब तांगि खलाय जागिया और वो जों खातु तुंगमा तंगमानि जिनि त्रिपुरा राज्यनि माननीय मुख्यमंत्री प्रोफेसर डॉक्टर मानिक साहा बो निजी स्वयं तंगो ते बर मंत्री तंगो बरम गनां विकास देबबर्मा तेबो मंत्री तंगो आरो बरम गनां शुक्लाचरण नुआतिया तेबो केंद्रीय मंत्री आरो होम मिनिस्टर अमित शाह जी बर तंगुइनो और कक सालायनो और एकड़ साइन खलायका ओ सान दिथानि जिनि बुबाग्रा प्रदुत विक्रम मानिको देबबर्मा तंगो चिनि बरम गनां विजय कुमार रांखल तेबो तंगो आरो बरम गनां मंत्री अनिमेश देबबर्मा तंगो आरो तेबो त्रिपुरा नि चीफ सेक्रेटरी JK सिन्हा तेबो आरो तंगो नॉर्थ ईस्ट नि एडिशनल सेक्रेटरी बबो तंगो जों आसामानि जिनि अमित शाह जी केंद्रीय मिनिस्टर त्रिपुराओ फायै बकक बरिलांखा जों वानसुकमानि 6 मासनो अब सामुंगानि हिनाय आं तिनि खरकसा सरकारनि MLA अंगै माननीय मुख्यमंत्री नो आं बरम रेउइनो ते त्रिपुरासा ताखुक ताय बुखुक संनि अंगै आं तिनि सुंनानि मुसुङो माननीय मुख्यमंत्री नो तामो केबेंमा तंगै साबनि केबें मुं तंगै तिनि जे अचुक्ति खायै खायमानि बिसिंगो ताङै दतिरि जागिया अंगै दं जों नायनायखा हंगाय और 6 मासनि कग्या 6 मास सिंचामानि तेबो अरो बारिवै जों ताबु जदि गनि नायखा हंगा जों सायमानो जे और 2 तारीख मार्च 2024 तिनि 23 सेप्टेम्बर 2025 19 मास सोलिवै तंगो ताबु गतांगै रिजाग्या बो केबे मुं तंगै अब आं माननीय मुख्यमंत्री थानि सुंगो एवं अब सानानि बागिनाय आं मुख्यमंत्री नो याफारियो हामबाय धन्यवाद
বলবেন? বলেন। 2 মিনিট বা 3 মিনিটের বেশি নেব না। মাননীয় ডেপুটি স্পিকার স্যার, স্বাভাবিকভাবে যে শর্ট নোটিশ ডিসকাশন উত্থাপন করা হয়েছে, এইখানে অনেক সময় লেগেছে, এখনো কিন্তু সেই জয়েন্ট ওয়ার্কিং গ্রুপের কাজটা সম্পন্ন হয়নি। এটা বুঝতে কোনো অসুবিধা হয় না। চুক্তিতে লেখা আছে জয়েন্ট ওয়ার্কিং গ্রুপে সব কিছু আলোচনা করার পর সেটাকে বাস্তবায়ন করা হবে। পূর্ববক্তা মাননীয় বিধায়কদ্বয় যে এগুলি বলেছেন সেটা আমি আর বলবো না। সবচেয়ে আমাদের লক্ষণীয় বিষয় হচ্ছে টিটিআইডিসি কর্তৃক যে বিলগুলি পাশ করে রাজ্য সরকারের কাছে পাঠানো হয়েছিল, এইগুলি এখনো lying pending in the Tribal Welfare Department, I believe. তারপরেও তো সেটা কাউন্সিল অফ মিনিস্টার্সের অ্যাপ্রুভালের জন্য যাবে। কিন্তু দেখা যায় এই বিলগুলি এমনিতেই পড়ে আছে, and it is supposed to be vetted by the law department, and ল ডিপার্টমেন্টেও আমার অভিজ্ঞতা হয়েছে, এডিসিতে থাকার সময়ে কিছুটা ডিসকাশন করে বোঝা গেল, পার্টিকুলারলি রিলেটেড টু দি কাস্টমারি ল ডিপার্টমেন্টের অবজারভেশন থাকতেই পারে, কিন্তু কাস্টমারি লকে যদি পরিবর্তন করা হয় সেটা আর কাস্টমারি লই থাকবে না। আমি তখন বলেছিলাম কাস্টমারি ল হিসাবেই থাকতে হবে, সেটাকে তো পরিবর্তন করা যাবে না। তো এটাকে যদি পরিবর্তন করতেই হয় সেটা আর কাস্টমারি ল থাকবে না। এইভাবে যদি বছরের পর বছর একটা বিল রাজ্য সরকারের কাছে পড়ে থাকে, গভর্নরের কাছে প্লেস করার আগে, এবং কেন এটা পড়ে আছে এটারও একটা ছোট্ট ইতিহাস আছে, আইনি ইতিহাস। 6 শিডিউলে প্যারা 20BB ছিল না, প্যারা 20B ছিল, প্যারা 20BB ছিল না। এটাকে ইন্ট্রোডিউস করা হয়েছিল যেন 6 শিডিউলের যে বিলগুলি যদি সেটা রাজ্যপাল অনুমোদন দিতে হয়, সেখানে যে বিষয়গুলি লেখা হয়েছে এটা আমি আর বলছি না, এইগুলি প্রথমে কাউন্সিল অফ মিনিস্টারদের অনুমোদন লাগবে। এবং এই যে পার্টিকুলার 20BB প্যারা 20BB যে আনা হয়েছিল সেটা 1992-91 এর দিকে, যখন আমাদের রাজ্যে কংগ্রেস পিউজিএস পাওয়ারে ছিলেন। আমি বলে দিচ্ছি, and interestingly many of us would be wondering, because এই পার্টিকুলার 20BB যে ইন্ট্রোডিউস করা হয়েছিল, it is only for Tripura Tribal Areas Autonomous District Council and Chakma District Council in Mizoram, not for any other district council. তাইলে কি বোঝা গেল? অনলি, আমি জানি না মিজোরামের কথা, বোঝা গেল যে ত্রিপুরাতে যে টিটিআইডিসি আছে, ট্রাইবাল এরিয়াস অটোনমাস ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিল আছে, তাদের বিল এইভাবে বছরের পর বছর স্লথগতি
স্লো ডাউন করার জন্যই তেলে এই 20 বিবি আনা হয়েছে, এটাতে কোনো সন্দেহ নেই। আর যদি এইটা যদি সবার জন্য যদি হতো, then these particular 20 BB would have been applicable to all other the district council areas in Northeast. It is not so. We can just imagine what is happening to the tribals in TTIDC areas, particularly in Tripura. I'm not aware of what is happening in Mizoram. 2007 সালে TTIDC ল্যান্ড ইউজ বিল এডিসিতে পাস করে রাজ্য সরকারের কাছে পাঠানো হয়েছিল। 2013 সালে এই বিলকে TTIDC-তে আবার ব্যাক করে দেওয়া হলো, পাঠানো হলো। কেন পাঠানো হলো? বলে দেওয়া হলো যে TTIDC কাউন্সিল তার ক্ষমতা নেই ভূমির সম্পর্কে বিল পাস করার জন্য। এখন কথা হচ্ছে প্যারা 3 অব দি 6 শিডিউল, সেখানে 6 শিডিউল এরিয়ার যে ভূমির অধিকার সম্বন্ধে লেখা আছে, তাদের এখানে যে বিল, তাইলে বিল পাস করা যায়। ঠিক একইভাবে বর্তমান যে মিনিস্টার শ্রী অনিমেষ দেববর্মা এবং আমি যখন TTIDC-তে ছিলাম, আমরা আবার এই ল্যান্ড ইউজ বিল পাস করে রাজ্য সরকারের কাছে পাঠানো হয়েছিল। তো the governor in consultation with the council of ministers is supposed to pass the bill. তাহলে in consultation with the council of ministers, তাহলে এই কাউন্সিল অফ মিনিস্টার পাস করার জন্যই আছে। এখন কি হচ্ছে, আমরা যদি মাননীয় রাজ্যপালকে জিজ্ঞেস করি যে আমরা এমন একটা বিল পাঠিয়েছি, বলবে না আমার কাছে তো বিল পেন্ডিং নেই। যেহেতু বিলটা রাজ্য সরকারের মাধ্যমে রুট হচ্ছে, তখনই আমরা বলছিলাম যে না, the bill has to be sent not only to the state government but also to the honorable governor. তাইলে দুই দিকে যখন যাবে, দুই দিকেই জানা থাকবে। কিন্তু তারপরেও এখন পর্যন্ত সেই বিলটা পেন্ডিং আছে। তো আমরা যখন অধিকারের কথা বলছি, তার মানে আইনি অধিকারের কথা বলছি। তো এইভাবে যে আমাদের মানে এই TTIDC যে 6 শিডিউল আন্ডারে যেটা আছে চলছে, সেটাকেও মানে প্রপার ফাংশনিং করার জন্য বা এটাকে তার নিজস্ব গতিতে চলার জন্য আইনের প্রভিশন থাকা সত্ত্বেও, সংবিধানে থাকা সত্ত্বেও এটা কিন্তু মানে সেইভাবে কত বছর, ওইদিকে যদি আমরা যদি ধরি 2007 থেকে 13, ওইদিকে 7 বছর, আরো 7 বছর 14 বছর, আরো 5 বছর 14 আর 5 19 বছর, এইভাবে কিন্তু একটা বিল মানে শাটল হলো, চলে গেল, আবার আসলো, 19 বছর লেগে গেল। তো আমরা যখন বলছি বর্তমান সরকার বিশেষভাবে সবকা সাথ, সবকা বিকাশ, সবকা প্রয়াস, তো এইটাও তো এইটার মধ্যেই আমরা মনে করি। এবং আমি অনুরোধ করতে চাই যারা এখন কাউন্সিল অফ মিনিস্টার্সে আছেন, এখন সবাই আছেন, যে এই ধরনের যে বিলগুলি TTIDC-র যে পেন্ডিং আছে, আপনারা মনোযোগ সহকারে এবং এই বিলগুলি পাস করে আইনে পরিণত করার জন্য যেন পদক্ষেপ নেওয়া হোক। এবং কেন এটা পেন্ডিং আছে আজকে যদি জানতে পারি, আমরা খুবই আপনাদেরকে ধন্যবাদ জানাবো। এইটুকু আমার সাবমিশন টু দ্য হাউস। থ্যাংক ইউ। ধন্যবাদ। এখন আমি সংশ্লিষ্ট দপ্তরের মাননীয় মন্ত্রীকে সংক্ষিপ্ত উত্তর দেওয়ার জন্য অনুরোধ করছি।
বরমগনাং ডেপুটি স্পিকার স্যার চিনি বরমগনাং রামচন্দ্রঘाटनि MLA रंजित देबबर्मानि सोंमुंनो आं उत्तरिनाय बरमगनां सोंखा त्रिपुरा राज्य जनजाति जनगणের সামগ্রিক উন্নয়নের লক্ষ্যে কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্য সরকার এবং ত্রিপুরা মথা রাজনৈতিক দলের মধ্যে দিল্লিতে অনুষ্ঠিত ত্রিপাক্ষিক চুক্তি বাস্তবায়নের অগ্রগতির সম্পর্কে বরমগনাং স্যার ত্রিপাক্ষিক চুক্তি সম্পর্কিত বিবৃতি ভারত সরকার ত্রিপুরা সরকার এবং দ্য ইন্ডিজিনাস প্রগ্রেসিভ অ্যালায়েন্স ত্রিপুরা যা ত্রিপুরা মথা নামে পরিচিত সাথে গত 2024 সালের 2 মার্চ নয়াদিল্লিতে একটি ত্রিপাক্ষিক চুক্তি সম্পাদিত হয় চুক্তি সংশ্লিষ্ট কিছু বিষয় নিচে তুলে ধরা হলো এগ্রিমেন্ট বিটুইন গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া গভর্নমেন্ট অফ ত্রিপুরা এন্ড দি ইন্ডিজিনাস প্রগ্রেসিভ রিলায়েন্স অ্যালায়েন্স দ্য ইন্ডিজিনাস প্রগ্রেসিভ অ্যালায়েন্স ত্রিপুরা যা ত্রিপুরা মথা নামে পরিচিত সাথে ভারত সরকার ও ত্রিপুরা সরকারের বেশ কয়েকটি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় এবং ত্রিপুরা মথা দল ত্রিপুরার ইতিহাস ভূমি অধিকার রাজনৈতিক অধিকার অর্থনৈতিক উন্নয়ন নিজেদের স্বতন্ত্রতা সাংস্কৃতিক ও ভাষা বিষয়ক বেশ কয়েকটি ইস্যু গ্রহণযোগ্য সমাধানের সম্মত হয় উল্লেখিত ইস্যুগুলির সমঝোতা চুক্তির বিষয়গুলিকে সম্মানজনক সমাধানে একটি জয়েন্ট ওয়ার্কিং গ্রুপ গঠনের মাধ্যমে সময় অনুসারে রূপায়ণে সম্মত হয় এই চুক্তি রূপায়ণে একটি সহায়ক পরিবেশ তৈরি করতে সংশ্লিষ্ট পক্ষে কোনো ধরনের আন্দোলন প্রতিবাদ চুক্তির সম্পাদনের দিন থেকে বিরত থাকবে ভারত সরকার ত্রিপুরা সরকার এবং দ্য ইন্ডিজিনাস প্রগ্রেসিভ অ্যালায়েন্স সাথে গত 2 মার্চ 2024 তারিখে সংগঠিত ত্রিপাক্ষিক চুক্তি অনুসারে ভারত সরকার নিম্নলিখিত ব্যক্তিদেরকে নিয়ে এই একটি জয়েন্ট ওয়ার্কিং গ্রুপ গঠন করে শ্রী একে মিশ্র অ্যাডভাইজার নর্থ ইস্ট মিনিস্ট্রি অফ হোম অ্যাফেয়ার্স কনভেনার মহারাজ পদ্মুত বিক্রম মাণিক্য ফাউন্ডার ত্রিপুরা বিজয় কুমার রাংখল প্রেসিডেন্ট ত্রিপুরা সেক্রেটারি হোম ডিপার্টমেন্ট গভ অফ ত্রিপুরা সেক্রেটারি ডিপার্টমেন্ট ট্রাইবাল ওয়েলফেয়ার গভ অফ ত্রিপুরা ডাইরেক্টর ডেপুটি সেক্রেটারি নর্থ ইস্ট মিনিস্ট্রি অফ হোম অ্যাফেয়ার্স পরবর্তীকালে জয়েন্ট ওয়ার্কিং গ্রুপ এর কনভেনার 2024 সালের সেপ্টেম্বর মাসে এবং ডিসেম্বর মাসে বৈঠক আহ্বান করেন যেখানে রাজ্য সরকারের 2 জন প্রতিনিধি অংশ নেন শ্রী বিজেশ পান্ডে সচিব ত্রিপুরা সরকার শ্রী প্রদীপ কুমার চক্রবর্তী সচিব ত্রিপুরা সরকার এই চুক্তির অন্যতম পক্ষ ত্রিপুরা মথা দলের প্রতিনিধিগণ কনভেনার আহত এই সভায় উপস্থিত ছিলেন রাজ্য সরকার ছাড়াও এই চুক্তিতে যেহেতু অন্য দল অন্তর্ভুক্ত এবং প্রক্রিয়াতে চলমান এই বিষয়ে রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে এই মুহূর্তে কোনো মন্তব্য করা সঠিক হবে না মাননীয় ডেপুটি স্পিকার মহোদয় মাননীয় ট্রাইবাল ওয়েলফেয়ার মন্ত্রী যে বিবৃতি দিয়েছেন এইগুলো কিন্তু চলমান যে প্রসেসটা কোন পর্যায়ে কি হয়েছে উনি কিন্তু ফ্লো চার্টটা বলেছে যে শুরু থেকে আজ পর্যন্ত এটা কি হয়েছে এখানে মাননীয় সদস্য শ্রী রঞ্জিত দেববর্মার the spirit of his question is কি অগ্রগতি হয়েছে what is the অগ্রগতি in the field of language what is the অগ্রগতি in the field of economic development of the Tiprasa people what is the অগ্রগতি in the field of empowerment তো I would request আসলে এটা আমাদের all of us are in treasury bench এটা I think we expect far better answer এবং আদু honorable tribal welfare I myself was a signatory
যে চুক্তিটা সম্পাদন হয়, I still remember I was the leader of the opposition in the house and I was also one of the signatories. Thereafter ওই সিগনেচারের দিনের পর থেকে কিন্তু আমি কোনো ধরনের মিটিং বা ওখানে কি হয়েছে I myself I don't know anything. I am not a member of the consulting group even. I am sure Honorable Tribal Welfare Minister, আপনি যেভাবে বক্তব্যটা পেশ করেছেন এগুলো লিখিত বক্তব্য, অর্থাৎ রঞ্জিত বাবুর বক্তব্যের আগেই কিন্তু এটা কোনো না কোনো অফিসাররা লিখে দিয়েছে। কিন্তু এইখানে যে সমস্ত বিষয়গুলো উঠে আসছে, যে বিলগুলো পেন্ডিং কেন, তারপর যে সমস্ত মিটিং হলো ওই মিটিংয়ে একটা অন্তত, বিকজ অল অফ আস, আপনারা যেমন দায়বদ্ধ জনতার কাছে আমরাও দায়বদ্ধ। Suppose if I keep quiet, if I don't speak, I was just going through the reaction of the people. Why our loan minister, cabinet minister is sitting quietly? Lot of reaction from the people. So we have to be serious about this. এটা করে কিন্তু বিজেপি দলের খারাপ হবে না। এই চুক্তি যদি বাস্তবায়ন হয়, I am sure all of us sitting in the treasury bench, all 47 people will get benefit out of this agreement. এটা আমাদের সিরিয়াসলি নিতে হবে। কব তক চুপ রহুঙ্গা, মানুষের একটা আছে, এটা সত্যি আমাদের বিধায়িকা বলেছেন। আমরা কি কখনো কোনোদিন প্রতিবাদ করেছি? একটা দল তার চিত্ত, তার আত্মা এত বড় হলে সে লিখতে পারে যে আমি এই বিষয়ে কোনো আন্দোলনই করব না। পলিটিক্স মিন্স আন্দোলন, দাবি ছাড়া কোনো পলিটিক্যাল পার্টি হয় না। এবং টিপরা মথা ভারতবর্ষের ইতিহাসে এই একটা দল থাকবে যে লিখে দিয়েছে আমি আন্দোলন করব না, আমি অপেক্ষা করব। কিন্তু কতদিন? হাউ লং উইল ওয়েট? আমি অনুরোধ করব লিডার অফ দি হাউস, হেড অফ দি গভর্নমেন্ট, অনারেবল চিফ মিনিস্টার, উনি নিশ্চয়ই জানেন এই বিষয়ের যে গুরুত্ব। আমাদের এত কিছু এইভাবে হাউসে উই শুড নট বি ডিসকাসিং। এটা বাংলায় কি বলে, এটাকে অনভিপ্রেত, এটাই বলে, তো এটা আশা করা যায় না। হাউ লং উইল ফেস লাইক দিস? There are so many other issues. I am really thankful to Honorable Minister Tinkurai. He was telling me today, দুই দলের মধ্যে যখন অ্যালায়েন্সটা হবে, সরকার যখন হবে, we should be like lovers. We should be like lovebirds. We should be more closer in the governance, in addressing the issues of the people. এটা অস্বস্তিকর পরিবেশ, I am telling you. I personally, I don't enjoy this kind of debate, but we are accountable to the people. আমি অনুরোধ করব, হাত জোর করে অনুরোধ করব, এ হেন ডিসকাশন যেন এই হাউসে আমাদের দুই দলের মধ্যে, তিন দলের মধ্যে যেন না আসে। What we want to know is what is the progress of this agreement. ওইটা হচ্ছে আমাদের বিষয়। আমি জানি না মাননীয় ট্রাইবাল ওয়েলফেয়ার মিনিস্টার আপনি বলতে পারবেন কিনা, নং সাইডে মানাং সিয়া যে প্লিজ টেল আস, প্লিজ টেল দি পিপল অফ ত্রিপুরা that there is one single progress. আর যদি নাও হয়, ভয় পাওয়ার কি আছে? বলে দিন in the next 1 month, in the next 2 months, in the next 3 months হবে। আর না হয়তো বলে দিন আগামী 3 বছর বাদে হবে, no problem. What I am telling in the house today, it is already recorded. আপনিও বলুন। Thank you. কি কিছু বলবেন মাননীয় মন্ত্রী? মাননীয় ডেপুটি স্পিকার স্যার, মতো সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টে রাজ্য সরকার তেই বড় যারা ইয়াক শোষণের মত চুক্তি চিনি রাজ্য সরকার কোনো ও ক্রয় সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট টোটালি সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টনি ব্যাপার, সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট যখন গনায় আপ্রুং
আমি একটু বলতে চাই, মাননীয় উনি সদস্য- বলছে এটা ত্রিপুরা সরকারের কোনো ইয়ে না, আরে ঠিক কেন্দ্রীয় আছে। সরকার উনি বলছেন। ঠিক আছে। এটা স্যার, এটা ত্রিপুরা সরকার আরে ঠিক আছে। ঠিক চুক্তিতে আছে, ইয়ে তো দেখেন আছে। না মন্ত্রী কি বলছে। এখানে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় অনিমেষবাবু পার্টিসিপেট করেছেন, মিনিস্টার ওনার বক্তব্য রেখেছেন, রঞ্জিতবাবু এবং আরও দুজন সদস্য আলোচনা করেছেন। আমার মনে হয় শর্ট ডিউরেশন ডিসকাশন এনেছেন, মিনিস্টার উত্তর দিয়েছে। আমার মনে হয় মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে আমি অনুরোধ করব, এটা কিছুদিনের মধ্যে টোটাল ডিটেলস খবরটা নিয়ে যেন তারা বলছে যে আনইজি ফিল করছি আমরা ওয়েন উই আর ডিসকাসিং, তো এই টোটাল খবরটা নিয়ে যেন এটা অবহিত করা হয়। আমার মনে হয় ইট উইল বি বেটার। রেডিমেড অ্যান্সার দিতে পারবেন না, আর দাঁড়ায়েন না। ঠিক আছে, ওকে। এটা তো মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর ইন্টারভেন্স দরকার এখানে। আরে ঠিক আছে, ঠিক আছে বলেছে তো, ঠিক আছে। তো উনি একজন না মানে মুখ্যমন্ত্রী বলবে। মাননীয় ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ মহোদয়, এখানে মাননীয় বিধায়ক শ্রী রঞ্জিত দেববর্মা মহোদয় যে শর্ট নোটিশ এখানে এনেছেন, যে চুক্তিটা হয়েছে এবং এই চুক্তির বিষয়ে এখানে আলোচনার জন্য আমি এতক্ষণ শুনছিলাম এবং আনসারও আমাদের ডিপার্টমেন্টের মাননীয় মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মা মহোদয় ট্রাইবেল ওয়েলফেয়ার মিনিস্টার দিয়েছেন। এখানে ত্রিপুরা গভর্নমেন্ট এবং ত্রিপুরামতা পার্টি যখন ওনারা বিরোধী দলে ছিলেন, তারপরে কিন্তু ওনারা এখন আমাদের এই ট্রেজারি বেঞ্চের সদস্য হয়েছেন এবং এইগুলোর ইতিহাস আমরা জানি, কিভাবে আসলেন এবং কাকে কি দেওয়া হবে ইত্যাদি ইত্যাদি আমরা সব জানি। এবং এখানে যে চুক্তিটা আছে, এই চুক্তির বিষয়ে কয়েকবার যখনই আমার কাছে এই মথার পক্ষ থেকে বারবার যখন আমাকে বলা হতো এবং তার আগেও এই চুক্তির পেছনেও কিন্তু আমার উপর বারবার আমাকে বলার পরে কিন্তু চুক্তির বিষয়ে কিন্তু আমি এর মধ্যে অনেকটা সহায়ক ভূমিকা আমি নিয়েছিলাম, যে তাড়াতাড়ি করুন। তারপরে সেটা হওয়ার পরে সেটা কিন্তু ভুললে চলবে না যে ওই সময় যখন আমার উপর বলা হলো, আমিও মানে কেন্দ্রীয় সরকারের সাথে আমি কথা বলেছি, হোম মিনিস্ট্রির সাথে কথা বলেছি, আমাদের পার্টির কথা যদি বলেন পার্টির মাধ্যমে আমরা কথা বলেছি। এবং তখনও কিন্তু এরকম একটা অবস্থা হয়েছিল যে আমরা সবাই একসাথে থাকি, যেটা আপনি বললেন, আমরা একদম ব্রাদারহুড ভাব, যে আপনি বললেন যে এরকম আমাদের মধ্যেও সেরকম একটা ফিলিংস আমাদের ছিল। এবং সেই আশা নিয়ে আমিও তখন ভাবলাম যে আমরা ত্রিপুরাকে যদি একসাথে নিয়ে যেতে চাই, এখানে যেটা বলা হয়েছে যে জনজাতিদের যদি উন্নয়ন না হয় ত্রিপুরা উন্নয়ন হবে না, আমার কথাটা এখানে বলা হয়েছে, এটা কিন্তু কথার কথা না, মনের থেকে আমি কথাটা বলি। বিল সম্পর্কে কথা হয়েছে, বিভিন্ন 125 যে আমাদের কনস্টিটিউশনাল অ্যামেন্ডমেন্ট বিল, তার বিষয়ে কথা হয়েছে। এখানে কথা হয়েছে 28টা এমডিসি আছে, তার আসন সংখ্যা বাড়ানো, আমাদের সরকার আসার পর 50টা আসন সংখ্যা, আমাদের ক্যাবিনেট থেকে ডিসিশন নিয়ে কিন্তু এগুলো পাঠানো হয়েছে দিল্লিতে। তো আমাদের তরফ থেকে কিন্তু কোনো রকম এরকমটা না যে না কোনো লুকোচুরির বিষয় আছে। তো এই বিষয়গুলো যখন কার্যকরী করার বিষয় যখন দাঁড়াচ্ছে, তখনও যখন পাঠানো হয়েছিল তারপরে একটা বিরাট গ্যাপ হয়েছে, সেটা তখনও হচ্ছিল না। তারপরেই কিন্তু এই বিষয়গুলো যখন আমি আমাদের কেন্দ্রীয় সরকারের সাথে আমি কথা বলি, আমাদের পার্টির সাথে আমি কথা বলি,
যা হয়ে থাকে, যখন একটা চুক্তি হয় সবাইকে ইনভলভ করতে হয়, বুঝতে হয়, তারপরেই কিন্তু এই চুক্তির কারণে আমার যেতে হয়েছে সেখানে। আমাদের রঞ্জিত বাবুও সেখানে যাওয়ার বিষয়ে উনি আমার হেল্প চেয়েছেন, সেখানে আমি ওনার যাওয়ার ব্যবস্থা পর্যন্ত আমি করেছিলাম। আমার এখনো মনে আছে, আমার তরফ থেকে কোনো অসুবিধা নেই। কিন্তু ঘটনা হয়েছে, যেহেতু চুক্তি হয়েছে, চুক্তির অগ্রগতি 2বার 3বার বারবার টেলিফোনিক ইত্যাদি, আমি নিজেও একবার আমাকে ডেকেছিল, আমিও সেখানকার যাদেরকে ভার দেওয়া হয়েছে, যে কমিটির যে এখানে ঘোষণা করা হয়েছে, ওনাদের সাথে আমরা কথা বলেছি। হতেই পারে যেটা এখানে যেসব বিষয়গুলো এসছে এই বিষয়ের উপরে আলোচনা হতে পারে। আমার সাথে কথা হয়েছে, আমাদের যে প্রতিনিধি আছে সরকারের, তাদের সাথে কথা হয়েছে যে এটা করলে কি কি সুবিধা হবে, এটা যদি না করি কি কি অসুবিধা, একটা কথা কিন্তু চলছে। সেই জায়গার মধ্যে আমাদেরও দেখতে হবে, ইন্ট্রোস্পেক্টিভ যে বিষয় সেটাও দেখতে হবে যে এটা কেন ডিলে হচ্ছে। আমাদেরও দেখতে হবে কিন্তু কেন ডিলে হবে। আমি এটা বলছি না ডিলে হওয়াটা উচিত, আমাদেরও উচিত যে এটা ডিলে যাতে না হয়। যেহেতু এত স্ট্রংলি এটা এগিয়েছে, তো কেন এই ডিলেটা হলো, যে ইন্ট্রোস্পেক্টিভ আমরা করব না, কেন এটা হবে। এবং সেই জায়গার মধ্যে যদি নিজেদের বিষয়ে আমরা যদি খালি একজনকে দেখাবো যে এটা হচ্ছে না, আমি খুব পরিষ্কারভাবে এটা বলতে চাই, তার কারণ কিছু একটা হতে গেলে আমার বিষয়টাও কিন্তু আমাদের সেই বিষয়ে কিন্তু বলা উচিত। অনেকগুলো পারিপার্শ্বিক অবস্থার কারণে হয়তোবা ডিলে হচ্ছে। এখন এই যে বিষয়টা হয়েছে, যেটা আমাদের মাননীয় মন্ত্রী, আমাদের যেটা এই ট্রাইবেল ওয়েলফেয়ার মিনিস্টার বিকাশবাবু যেটা বললেন, যেটা আমাদের অনিমেষও বলেছেন যে আগের থেকেই লিখিত আকারে রয়েছে এরকম বিষয়টা, যখন যেহেতু এটা শর্ট নোটিশ এসছে, তো এখানে তো এইভাবেই হয়, উনি বাংলাতে সেটা পড়েছেন, কিন্তু এরকম না যে আগের থেকে আমি তাহলে বুঝে তাহলে এই শোনার কি দরকার ছিল। সেটা প্রতিটা জিনিসে যদি আমি খালি দেখি, মানে ফল্ট ফাইন্ডিং যদি আমি খুঁজতে থাকি, তাহলে তো বিষয়গুলো হবে না। খুব ইজি লিখিত আকারেই হোক, আমিও অনেক সময় লিখিতভাবে বলি। কাজে এই যে একটা মানে একটা এমিকেবল এবং একটা অনেস্টির সাথে, একটা মনের সাথে বসে আমরা কথা যদি বলি, কেন এটা দেরি হবে, আমরা কেন এটা সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারবো না। যতটুকু হয়েছে এমন তো অগ্রগতি, তো আমি বলছি তো কি কারণে অগ্রগতি হয়েছে, আমরা বসি, আমরা কথা বলবো, বসে কেন আমরা নিজেদের মধ্যে কথা বলবো। এবং এই বিষয়টা সত্যি আমি বলছি, উনি যেটা বলেছেন ঠিকই বলেছেন, যে এখানে উই আর নট অনলি বোথ অফ আস পার্টি, এখানে ডিসিশন নেওয়া যাবে না, এখানে গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া আছে। আমরা যদি ডিসিশন নিতাম তাহলে তো আমরাই করে নিতে পারতাম, তাহলে বিগ ব্রাদার একজন দরকার প্রয়োজন। সেই কারণেই তো সবাই, আপনারাও গেছেন এখানে, আমাদের থেকে বরং আপনাদের পক্ষের থেকে বেশি গেছে সেখানে, তবেই আমাদেরকে ডাক করেছে, আমরাও চেষ্টা করেছি, তবে গিয়ে একটা এই ট্রাই পার্টির যে এগ্রিমেন্টটা সেটা হয়েছে। এবং সেই ট্রাই পার্টির এগ্রিমেন্ট আমি তো বলবো এটা কার্যকরী হওয়া উচিত। কিন্তু কার্যকরী করতে গেলে যদি ঠিক আছে 3বার 4বার 5বার অনেকবার আমাদের মিটিং হয়েছে, এখন কেন এটা স্তব্ধ হয়ে গেল এটা বুঝতে হবে আমাদের বসে আবার কথা বলতে হবে। এবং আমি একটা বললাম, সামনে বললাম একটা, পরে দেখা গেল আরেক রকম কথা বলছি, এটা কিরকম হচ্ছে এটা আমাদের মধ্যে। আমি যেটা বলবো এক কথা বলবো, আমি আজকে আপনার খুব ভালো লাগলো, আপনি স্পষ্টভাবে যেটা বলবো এর মধ্যে আর কোনো ট্রিক্স নেই, কিন্তু এতে ভালো লাগে কথা বলতে, সমাধানের বিষয় দাঁড়ায় না। তো আমি একদিকে এটা করবো, আবার যেহেতু এখানের মধ্যে আমাদের মিশ্র মানে বিভিন্ন মিশ্র যারা আছে জাতি জনজাতির এখানে সমষ্টিগত, সবার কথা চিন্তা করে এমন একটা জায়গায় আমাদের যেতে হবে যাতে কেউ হার্ট না হয়, এটা ফিল করতে হবে। খালি আমি যদি বলি তাহলে কিন্তু এটাও চিন্তা করতে হবে, আমরা যদি আগামী দিন আমরা যদি সামনের দিকে এগিয়ে যেতে হয় তাহলে এইগুলো বিষয় নিয়ে আমাদের আলোচনা দরকার। আমার ব্যক্তিগত তরফ থেকে যদি বলেন বা এজ এ চিফ মিনিস্টার হিসাবে এখন বলেন, তাহলে আমি বলবো যে আমরা বসে কথা বলি। আমরাও চাই না, আপনারা নিশ্চয়ই অধৈর্য হয়েছেন নো ডাউট, যে কেন এত দেরি হবে, কেন এটা হবে। তবেই আজকে বিধানসভার মধ্যে এই বিষয়টা এসছে, এখানে বিধানসভাতে এখানে মানে আসার কোনো প্রয়োজন নেই, কিন্তু এটা
কারণ যেহেতু ইউ গট দ্য অপরচুনিটি টু সে সামথিং ইন দিস মানে বিধানসভা অ্যাসেম্বলি, আপনারা বলেছেন, এর জন্য আমি বলবো না যে এটা ভুল হয়েছে, কিন্তু ভালো হয়েছে এগুলো আলোচনার মাধ্যমে। এখানে তো এটা অগ্রগতির কি, আমি যদি দু কথা দিয়ে আমি বলে দিই যে অগ্রগতি ওই 2বার 3বার আমরা বলেছি বাস এতটুকু, তাহলে তো হবে না। আসল হচ্ছে যে আমরা টার্গেটে আমরা যেতে পারবো কিনা, দ্যাট উই হ্যাভ টু অ্যাচিভ, সেই বিষয়টা আমাদের কথা বলতে হবে। আমার এটা আমরা কারণে না ওনার কারণে না আমাদের থার্ড পার্টি যেটা আমাদের ভারত সরকারের কারণে, এই বিষয়গুলো আমরা বসে কথা বলবো না, তো তবেই গিয়ে আমরা, ঠিক আছে আপনি 19-20 চেয়েছেন, হয়তো বা সেটা 19 হতে পারে। আবার কোনো জায়গার মধ্যে আমাদের মনে হচ্ছে যে এখানে যদি সবার সেন্টিমেন্ট রাখতে হবে তাহলে এটা হবে, এটা আলোচনা হবে। কিন্তু আলোচনার নামে আমি যদি গায়ের জোর দিয়ে আমি করতে যাই, এই সমাধান হবে না। আমরা বসে সুন্দরভাবে বুঝতে হবে, সবসময় প্রেশারে কোনো কাজ হবে না। আমরা চাই এতগুলো চুক্তি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর যে নেতৃত্বে আজকে এতগুলো আমাদের টেররিস্টদের সাথে আমাদের চুক্তি হয়ে গেল, এতগুলো চুক্তি অ্যাবাউট 13 to 14 নর্থ ইস্টার্ন জোনে। তো সেই জায়গায় টেররিস্টদের মতো সংস্থা তাদের সাথে চুক্তি হয়েছে, সম্পন্ন হচ্ছে, আর এটা তো পলিটিক্যাল, সেটা কেন সমাধান হবে না, আগে বুঝতে হবে। আমরা বসে কথা বলি, কিন্তু আমার মনে হয় যে যেটা বলেছে একদম পরিষ্কার, যেটা আমি ওনাকে যে কথাটা বলেছেন যে যেহেতু এখানে আরেকটা পার্টি আছে, এখানে অ্যাসেম্বলির মধ্যে বসে আমরা যদি বলে দিই অসম্ভব, এটা হবে না। দ্যাট ইজ দ্য কোর মানে এসেন্স অফ দিস মানে এক্সপ্রেশন অফ আওয়ার অনারেবল অনারেবল ট্রাইবাল মিনিস্টার। বাকি আপনারা যেটা বলবেন, মানে আমার বক্তব্য এটুকু। আমাদের তরফ থেকে কোনো সমস্যা নাই, আমার তরফ থেকে কোনো সমাধান নাই। উই ক্যান সিট টুগেদার অ্যান্ড উই ক্যান ডিসাইড। যেখানে দেখুন, আমি আবার বলছি, আপনারা জনজাতিদের যেখানে আর্থসামাজিক উন্নয়নের কথা বলছেন, আমি যদি এখানে বলি তো এইগুলো কিন্তু কিছুটা রিপিট হবে, নতুন নতুন বিষয় আসবে। আজকে অনেক বিষয় আছে, আজকে যেমন ইউনিয়ন সিভিল কোডের কথা বলছেন, আজকে তো এইসব বিষয় কিন্তু আসছে, তো এইগুলো নিয়ে কথা বলতে হবে। আজকে ইউনিয়ন সিভিল কোড আসছে সারা ভারতবর্ষের মধ্যে, তো ইউনিফাইড সিভিল কোড, তো এইগুলো আসবে না কথাগুলো, তাহলে বলবে না আপনারা এটা করলে আমাদের এই সুবিধা হতে, আমাদের গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়ার সাথে কথা বলতে হবে। ইফ ইট ইজ পসিবল, ওয়াই ইয়েস উই ক্যান ডু ইট। তো এগুলো আজকে আইজিএম হসপিটালের কথা রঞ্জিত ভবন বলেছেন, আমি আইজিএম হসপিটালে আমি নিজেও চাকরি করেছি, সেখানে আমি ছিলাম। এবং আইজিএম হসপিটালের এই যে ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল হসপিটাল, আমরা সবসময় বলতাম বিএম, সেটাকে আপনার অবগতির জন্য জানাচ্ছি, বিএম হসপিটাল সেটাকে, এটা তৎকালীন সময়ে ইন্দিরা গান্ধী মেমোরিয়াল হসপিটাল আমরা করিনি, সেটাকে তুলতে হবে মাটির থেকে। তার জন্য অলরেডি আমরা টাকা প্রায় অ্যাবাউট, ইফ আই এম নট রং, এক্স্যাক্টলি আই কান্ট টেল ইউ দ্য এক্স্যাক্ট ফিগার, অ্যাবাউট 16 to 70 crore মোস্ট প্রবলি দেওয়া হচ্ছে। এটাকে ওই নতুন টেকনিক, এটাকে উপরে উঠাতে হবে, এটা মাটি নিচে চলে গেছে। এবং সেটাকে একটা এন্টিক করে এই আইজিএম ডিএম হসপিটালের মধ্যে কি কারা কাজ করেছে, কখন কি করেছে, এটা একটা মিউজিয়ামের মতো হসপিটাল হলো, এটার মিউজিয়ামের মতো সেখানে রাখার আমরা চিন্তা ভাবনা করছি, অলরেডি ফাইনাল। তা এই কাজগুলো আমরা করছি। আমি আগেও বলেছি, মহারাজা বীর বিক্রম কিশোর মানিক্য বাহাদুর আজকে উজ্জয়ন্ত প্যালেসের সামনে আমার মাস্টারদা এবং আমাদের মানে যে দুটো মূর্তি এখানে, তো সেখানে যে রেখেছে, এটা তো আমরা করিনি, এটা যারা করেছে এখন তো তারা নেই এখানে। আমরা বীর বিক্রম কিশোর মানিক্য বাহাদুরের নামে আমরা এয়ারপোর্ট করেছি, এটা অস্বীকার করবেন? কামান চৌমনির একটা আইসোলেটেড একটা জায়গা, সেটাকে আমার বাড়ির সামনে, আমার জন্মই এখানে, সেই মসজিদ পট্টির মধ্যে আমার জন্ম, সেখান থেকে আমরা সবসময় দেখেছি এখানে। এইগুলো আপনারা বলবেন না আমরা বীর বিক্রম কিশোর মানিক্য বাহাদুরের মূর্তি ওখানে লাগিয়েছি। আমি মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার পর এখানে ত্রিপুরা আমরা সবসময় গেট দিয়ে আসার সময়, এয়ারপোর্ট থেকে আসার পর আমাদের যে লিজেন্ড সারা পৃথিবীর মধ্যে এস.ডি. বর্মনের নামে মূর্তি আমরা সেখানে স্থাপন করেছি, এটা বলবেন না আপনারা? একটা আমরা কোন দিকে আমরাই একমাত্র ভারতীয় জনতা পার্টি মানে যে সরকার, এবং এরাই কিন্তু আজকে রাজন্যবর্গকে সম্মান দিচ্ছে। এটা আপনারা অস্বীকার করলে উপায়, মানে আমার মনে হয় এটা ভুল হবে। আপনার বিভিন্ন জায়গায় আমি দেখেছি আমরা এই বিষয়গুলো কিন্তু আমরা করছি।
এখানে আপনারা দেখেন এই যে ডিফারেন্ট বিলসের কথা বলেছেন, বিল পাঠা এবং সবকটা কিন্তু রিলেটেড, আপনার এটা বুঝতে হবে। এগুলোর কিন্তু পলিটিক্যাল বিষয় থাকে, এই থাকে, এগুলো রিলেটেড। কিন্তু আমরা যখন এই চুক্তিটা হবে, আই থিঙ্ক এভরিথিং উইল বি ভেরি ইজ অ্যান্ড মানে ইজ অফ ডুইং বিজনেস, এবং সবকটা ইজি হবে। আগে ওই জায়গায় যেতে হবে আমাদের। 125 যেটা কনস্টিটিউশনাল অ্যামেন্ডমেন্ট শুধু ত্রিপুরার জন্য না, এটা অনেক রাজ্যে একসাথে বললে হবে না তো, যে আমরা পড়ছি না, এটা হবে না তো। এটা এগুলো বুঝার বিষয় আছে। আমরা যদি এখন বলি, এখন আর ওই হোস্টেলের আমি এত টাকা বাড়িয়েছি জনজাতিদের জন্য, আমরা প্রি মেট্রিক 400 টাকা থেকে 1000 করেছি, তো আমরা কোনটা করছি না বলুন না। এখানে তো আরো গরিব শ্রেণীর বহু মানুষ আছে, এসসি কমিউনিটি আছে, ওবিসি আছে, কিন্তু এসটিদের জন্য আমরা এই যে প্রি মেট্রিক বৃত্তি 400 থেকে 1000 টাকা আমরা করেছি। এখানে আমরা বিনা পয়সায় যারা এসটির স্টুডেন্টরা আছেন তাদের পাঠ্যপুস্তক, তাদের মেধা পুরস্কার এবং বিভিন্ন বিষয়ে তাদের কোচিং প্রদান, সেটা আমরা করছি। আমরা উচ্চ শিক্ষায় যদি এসটির কোনো ছেলে মেয়েরা পড়তে যায়, এককালীন আর্থিক সাহায্য আমরা করছি। 3টি আশ্রম বিদ্যালয়, একটি আবাসিক বিদ্যালয়কে আমরা সিনিয়র বেসিক স্তরে উন্নতি করেছি। 29টি নতুন হোস্টেল আমরা নির্মিত করেছি। 44 জনজাতি বিদ্যালয় নির্মিত করেছি। মহিলা কলেজে ট্রাইবেল হোস্টেল, আম্বেদকর কলেজে ফটিকরায়ে সেখানে করেছি। গন্ডা তুইসা সরকারি ডিগ্রি কলেজে হোস্টেল আমরা করেছি। এখানে 170 জন হোস্টেল ওয়ার্ডেন আমাদের ট্রাইবেল মিনিস্টার সাহেব আমাদের ক্যাবিনেটে এনেছেন, যে হোস্টেল ওয়ার্ডেনের জন্য অসুবিধা হচ্ছে। আমরা সাথে সাথে আমি যেটা বলছি এটা আমরা করি, কিন্তু যে আমি বারবার বলছি যে জনজাতিদের যদি উন্নয়ন না হয় আমরা হবো না। কথায় না, কাজের মাধ্যমে আমি আজকে এই হাউসে আমি জানাতে চাই, যখনই বলেছেন যে আমাদের যে ট্রাইবেল হোস্টেলগুলো আছে ওয়ার্ডেন নেই, সাথে সাথে আমরা ডিসিশন নিয়ে 170 হোস্টেল ওয়ার্ডেন আউটসোর্সিং ভিত্তিতে আমরা সেটাকে নিয়োগ করার ব্যবস্থা করছি। 50টি হোস্টেল আমাদের মাননীয় আমাদের বিদ্যুৎ মন্ত্রী এখানে আছেন, 50টি হোস্টেলে সৌর বিদ্যুৎ মাধ্যমে আমরা জল পরিশোধন ব্যবস্থা করতে। এতে কত টাকা খরচ করেছি? 19 কোটি টাকা এর জন্য বরাদ্দ করা হয়েছে। একলব্য স্কুল ইএমআরএস আপনারা জানেন, অলরেডি প্রথমে 4টা ছিল, সেই জায়গায় আরো মানে 17টা আসার পরে এখানে 21টা হচ্ছে, 5টা চালু আছে, আর 5টা মানে টোটাল আরো বাকি যেগুলো আছে সেগুলোও চালু হবে। এখানে বর্তমানে 6টা চালু আছে আর 6টা রেডি আছে। সেইভাবে আমরা কাজ করছি। বাকি বিদ্যালয়গুলো 2 বছরের মধ্যে সেগুলো হবে। আমরা চাই যে জনজাতি যারা ছেলে মেয়েরা আছেন তাদের গুণগত মানে সম্পন্ন শিক্ষা হোক, সর্বাঙ্গীন বিকাশের ব্যবস্থা আমরা করছি। কিছুদিন আগে আপনারা দেখেছেন ডাগা DAGA অর্থাৎ জনজাতি ক্ষমতায়ন অভিযান, ধরতি আভা যে জনভাগিদারি অভিযান, এই যে অভিযানটা মুখের না কিন্তু কথার কাজের মাধ্যমে, এতে কি 4036টি শিবির আমরা করেছি এবং শিবিরগুলোর মধ্যে 12.7 লক্ষ জনজাতি নাগরিককে বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা আমরা দিচ্ছি। এবং সেই সুযোগ সুবিধা কি? পরিচয়পত্র, আর্থিক অন্তর্ভুক্তি, স্বাস্থ্যসেবা, কল্যাণমূলক নানাবিধ যে বেনিফিশিয়ারি স্কিম, তাদের এই সুযোগগুলো এই অভিযানের মেইন লক্ষ্য। তাছাড়া আমাদের প্রতিজন মিনিস্টার এই যে প্রতিটি জেলায় যাতে এই অভিযান সফল হয়, আমাদের একজন করে মন্ত্রীকে প্রভারী হিসাবে নিযুক্ত করা হয়েছে, যাতে এটা বাস্তবায়ন হয় এবং জবাবদিহিতা অ্যাকাউন্টেবিলিটি করার জন্য সেটা আমরা দিয়েছি। আমাদের ধরতি আবাস জনজাতি গ্রাম উৎকর্ষ অভিযান 2 অক্টোবর 2024 আমরা শুরু করেছিলাম। 8টি জেলায় 52টি ব্লকের 392টি জনজাতি গ্রামে আমরা সেটা বাস্তবায়িত করেছি। হোস্টেল নির্মাণ, জনজাতি বিপণন কেন্দ্র এবং FRA ফরেস্ট রাইট সেল স্থাপনের জন্য 81 কোটি 69 লক্ষ টাকা আমরা বরাদ্দ করেছি। এবং শুধু তাই নয়, এখানে আমাদের মৎস্যমন্ত্রী এখানে আছেন, মৎস্য চাষের জন্য আমরা অলরেডি 1 কোটি 12 লক্ষ টাকা সেখানে দেওয়া হয়েছে। উদ্যান পালনের জন্য 2.36 লক্ষ টাকা দিয়েছি। 119টি অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র নির্মাণের জন্য 14.28 করোড় টাকা দেওয়া হয়েছে। 7,667 পরিবার ও 512টি জনবসতি স্থানে বিদ্যুৎ সংযোগের জন্য 42.37 করোড় টাকা দেওয়া হয়েছে। তাহলে এইগুলোকে আমরা করছি না এখানে? আমরা জনজাতিদের জন্য তো করছি। এখানে জীবিকা অর্থনৈতিক উন্নয়নে রাবার মিশন, এখানে কথা বলা হয়েছে যে রাবারের বিষয়ে, রাবার চাষের আগে ছিল 30,000 হেক্টর, সেখান থেকে বাড়িয়ে আমরা 69,000 হেক্টর আমরা বাড়িয়েছি। 2021 থেকে 25 58,000-এরও বেশি ভোক্তা এতে সহায়তা পেয়েছেন। স্মোক হাউস নিয়ে অনেক কথা হয় এবং যাতে স্ট্যান্ডার্ডাইজেশন এই আমাদের শীট বেটার হয় তার জন্য আরও 25টি রাবার
যেখানে প্রক্রিয়াকরণ সেটা স্থাপন করা হয়েছে। তো এইগুলো তো আমরা করছি এখানে। আমরা 2023 সালের নভেম্বর মাসে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী উনি বলেছেন জনজাতি গৌরব দিবস সেটা পালন করার জন্য, এবং সেইভাবে আমরা কিন্তু এখানে মিশন আমরা চালু করি। শিক্ষা হোক, স্বাস্থ্য হোক, স্যানিটেশন হোক, পানীয় জল হোক, জীবিকা হোক, সব জায়গায় কিন্তু আমরা এই কাজটা করছি। মুখ্যমন্ত্রী জনজাতি বিকাশে যারা পশুপালন যারা করছেন তাদেরকে 25,000 টাকা আর্থিক সহায়তা আমরা দিচ্ছি এখানে। 7,670 জন সুবিধাভোগী এতে উপকৃত হয়েছে এবং মোট ব্যয় হয়েছে 19,18,00,000 টাকা। 500টি বৈদ্যুতিক অটো রিক্সা যারা বেকার জনজাতি আছেন তাদের মধ্যে একটা বিতরণের প্রকল্প আমরা করেছি। এখানে আমাদের ট্রান্সপোর্ট মিনিস্টার আছেন, আমাদের ট্রাইবাল মিনিস্টারও আছেন। নিট, জেই এবং সিভিল সার্ভিস পরীক্ষার জন্য শ্রেষ্ঠ বেস্ট কোচিং সেন্টার যেটা, তার জন্য সুপার 100 স্কিম আমরা চালু করেছি। ট্রেসপের জন্য আমরা 1400 কোটি টাকা নিয়েছি 23টি জনজাতি যে এরিয়া আছে সেখানে বাস্তবায়িত করার জন্য। সেখানে একই বিষয় শিক্ষা, সড়ক, জীবিকা। তো সব জায়গায় জনজাতিদের যেখানে যেখানে ডেভেলপ করার দরকার সেটা আমরা করছি। 2টি সিনথেটিক ফুটবল টার্ফ আমাদের এখানে স্পোর্টস মিনিস্টার সাহেব আছেন এখানে, সেখানে নির্মাণ হয়েছে। আরেকটি অলরেডি নির্মাণের ব্যবস্থা করে, কারণ প্রায়শ আমি দেখি বিভিন্ন জায়গায় আজকাল আমি নলছড়ো সেদিন আমি গিয়েছিলাম সুইমিংয়ে, আমি দেখেছি জনজাতি ছোট ছোট ছেলে মেয়েরা এত সুন্দর করছে। তো জনজাতিদের মধ্যে স্পোর্টসের এবিলিটি আমি দেখছি অনেক বেশি। বারবার সব জায়গায় বলি তাদেরকে আমাদের ইউটিলাইজ করতে হবে, তাদেরকে সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে, তাদের যা যা ডেভেলপমেন্ট কোচিং যেখানেই হবে সেটা। আমরা একটা থিম এনেছি যে ফুটবল ইজ গেম, ড্রাগস আর শেম। এই থিমে জনজাতি হোস্টেল যে ফুটবল প্রতিযোগিতা তার আয়োজন অলরেডি করা হয়েছে। যারা জুম চাষ করেন তাদের জন্য প্রতিটি পরিবারকে আমরা 2,000 টাকার উপরে বীজ এবং শ্রম চাষের জন্য দেওয়া হচ্ছে। 2024-25 সালে 4,189টি পরিবার এতে করে উপকৃত হয়েছে এবং তাতে করে 85.45 লাখ আমরা টাকা তাদেরকে দিয়েছি। প্রধান সমাজপতিদের সাম্মানিক ভাতা আগে কত দেওয়া হতো, 2,000 টাকা করে দিত, এবং তার উপরে কর্মচারী যদি হয়, পেনশনভোগী যদি হয় তাদেরকে সেই টাকা থেকে দেওয়া হতো না। আমরা কিছুদিন আগে ক্যাবিনেট, আপনিও ছিলেন, সেই ক্যাবিনেটে আমরা ডিসিশন নিয়েছি যে এই ক্যাপিং আমরা উঠিয়ে দেব এবং 2,000 থেকে 5,000 টাকা করেছি। আপনি 19টি জাতিগোষ্ঠীর কথা বলছেন, আমরা সাবট্রাইব যারা আছে তাদেরকেও যাতে এই সুবিধা পায় তার জন্য আমরা চিন্তা ভাবনা করছি। মুখ্যমন্ত্রীর ট্রাইবাল ডেভেলপমেন্ট মিশন সেখানেও 2022-23 আমরা 9 কোটি টাকা দিয়েছি, 2023-24 30 কোটি টাকা দিয়েছি, 2024-25 অর্থবর্ষে 33 কোটি টাকা আবার দিয়েছি, 2025-26 অর্থবর্ষে 35 কোটি টাকা দিয়েছি। তো আমি এগুলো অ্যাকচুয়ালি আমি এখানে আজকে ভাষণ দেওয়ার কোনো কথা ছিল না, যেহেতু এই বিষয়গুলো আসছে যে প্রো ট্রাইবেল এই সরকার যদি থাকে, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজি প্রো ট্রাইবেল উনি যেরকমভাবে করছে আমরা একই দিশায় আমরাও সেভাবে করছি। বাকি বিষয় আমার মতো করে আমি বললাম, আপনারা বাকিরা চিন্তা করবেন, সেভাবে আমরা বসতে পারি, অসুবিধা নেই। সেগুলো বসে আলোচনা করে সেটা যাতে এক্সপেডাইট হয় নিশ্চয়ই সেটা আমরা করব। বাস এতটুকুই বললাম। মাননীয় ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ মহোদয়কে আমি অসংখ্য ধন্যবাদ দিতে চাই যে উনি আমাকে সময় দিয়েছেন এই বিষয়ে কথা বলার জন্য। ধন্যবাদ মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী। তো আমাদের এখন মাননীয় সদস্যগণ আজ ত্রয়োদশ বিধানসভার মাননীয় ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ মহোদয়, ত্রয়োদশ বিধানসভা এটা 8ম অধিবেশন সমাপ্তি প্রায়। আমি বিধানসভার মাননীয় সমস্ত সদস্যদের এবং বিধানসভার সর্বস্তরের কর্মচারীগণকে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানাচ্ছি। এই দুদিনের এই অধিবেশন যে মাননীয় সদস্যরা যে মূল্যবান বক্তব্য এখানে রেখেছেন, তাতে করে আমাদের আগামী দিনের যে রোড ম্যাপ এবং কাজকর্ম আরও আমার মনে হয় যে সুদূর প্রসারিত হবে। আমাদের সরকার সকলের যে অংশগ্রহণ, সেটা আমরা বারবার বলি যে যে কোনো জায়গার মধ্যে সবার অংশগ্রহণ
দরকার। অনেকে অবশ্য কটাক্ষ বলে সবকা সাথ সবকা বিকাশ, বিশ্বাস আর তার প্রয়াস করুক, এতে কোনো অসুবিধা নাই। আমরা কিন্তু আমাদের মতো করে চলি এবং আলটিমেটলি আমার মনে হয় যে আসুন আমরা সকলে মিলে বিকশিত ভারত গড়ার লক্ষ্যকে আরও সুদৃঢ় করি। আমি আবারও সকলকে আসন্ন শারদীয় উৎসবের আন্তরিক শুভেচ্ছা অভিনন্দন জানাচ্ছি। দীপাবলির উৎসব উপলক্ষেও আন্তরিক শুভেচ্ছা অভিনন্দন জানাচ্ছি। আমি সবার মধ্য দিয়ে আমি সকল রাজ্যবাসীর সুখ শান্তি ও সমৃদ্ধি কামনা করছি। আপনাদের সকলের এই শারদীয় দীপাবলি উৎসব আনন্দমুখর হোক এবং শান্তিপূর্ণ ভাবে এই উৎসবের আয়োজন যারা যারা দায়িত্বে আছে তাদেরকে আমি বলবো যে শান্তিপূর্ণভাবে দায়িত্ব পালন করেন এবং আবারও আমি তাদের প্রতি আমার শুভকামনা রইল। সবার সুস্থতা ও রাজ্যবাসীর সুখ সমৃদ্ধি প্রত্যাশা করছি। মাননীয় ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ মহোদয়, আপনাকে আমি ধন্যবাদ দেব, বিশেষ করে এত সুন্দরভাবে আপনি সবার কাজ এখানে চালিয়েছেন এই গত 2 দিন ধরে। আমাদের বর্তমান সরকার কর্মচারী আবার কর্মচারী, এটা কিন্তু সবসময় আমরা বলি যে সরকার কর্মচারীদের জন্য ভাবনা চিন্তা করে, যদিও এখানে বিরোধী দলের অনেক কথা বলেছেন, বিশেষ করে আমাদের যে গোপালবাবু কর্মচারীদের খুব চিন্তা ভাবনা করেন, খুব ক্লোজ এবং ওনাদের সম্পর্কে কথা বলেন। আর আমরা বলি আমরা বলার আগে করিনি, আগে তো কি ছিল সবাই জানি। আমরা রাস্তার মধ্যে তো বেরোনো যেত না, খালি মানে প্রসেশন মিছিল রাজ্য বলা হতো, মিছিল শহর বলা হতো। যাই হোক, আমাদের সরকার ক্ষমতা আসার পর যে রাজ্যের যে কর্মচারীরা আছেন এবং পেনশনার তাদের সম্পর্কে কিন্তু আমরা এর জন্য আমাদেরও অনেক সময় অনেক কিছু আমাদের যখন পার্টি মানে পাওয়ারে আসার আগেও অনেক আন্দোলন করতে হয়েছে এবং এই পে অ্যান্ড পেনশন রিভিউ আমাদের সরকার আসার পর আমরা কিন্তু সেটা যেহেতু আমরা বলেছিলাম সেটা আমরা করেছি এবং এই কমিটি গঠন করার পরে আমরা 1 অক্টোবর 2018 থেকে 7 সিপিসি আমরা কিন্তু কার্যকরী করি। অনেকে অনেক কথা বলে এটা হয়নি ওইটা হয়নি, কিন্তু সেটা আমরা করেছি। এরপর মোট 6 কিস্তিতে আমরা কর্মচারী এবং পেনশনারদের জন্য এখন পর্যন্ত 33% ডিএ এবং ডিআর আমরা দিয়েছি। আমি যখন মুখ্যমন্ত্রী হই তার আগে 3% ছিল। আমাকে অনেকে বলে আমি তো জানিও না, মনেও নেই, বলে আপনার 29 মাসে আপনি 29% দিয়েছেন। তো সেই জায়গায় আজকে 33% আমাদের আমরা ডিআর দিয়েছি যারা পেনশনাররা আছেন, ডিআরনেস রিলিফ। এবং আমি একটা ঘোষণা দিতে চাই আজকে যে রাজ্য সরকারের কর্মচারী এবং যারা পেনশনভোগী তাদের একটা পূজার উপহার হিসাবে আজকে 3% ডিআর ঘোষণা করছি, যেটা কার্যকরী হবে 1 অক্টোবর 2025 থেকে। এবং এতে করে মাননীয় ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ মহোদয়, এতে করে এই অর্থ বছরে 125 কোটি টাকা অতিরিক্ত খরচ হবে। আমাদের ফাইন্যান্স কনস্ট্রেন্ট আছে, আপনারা সবাই জানেন ত্রিপুরার অবস্থাটা কি। সেই জায়গায়